آج جو پیغام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق معافی کے ساتھ ہے، معاف کرنے کے ساتھ ہے۔ اور معاف کرنا یہ ہماری مسیحت کی بنیادی بات ہے۔ معاف کرنا ہماری کرسچینٹی کی بنیادی بات ہے، فنڈیشنل جو ہے یہ چیز ہے کہ ہم کیا کریں، معاف کریں۔ اور خدا کا اس کے ساتھ بہت کنسرن ہے، خدا اس معاملے میں بہت سیریس ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ کیا کریں، دوسروں کو معاف کریں۔ اکثر ہمیں دیکھنے میں یہی ملتا ہے کہ لائف کے اس ایریا میں جس میں ہم نے فورگیو کرنا ہے، ہم نے دوسروں کو معاف کرنا ہے، ہمارے اندر اس میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ اور اگر ہمارے اندر اس میں کمزوری پائی جاتی ہے، ہم معاف نہیں کر پاتے، تو پھر خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ یاد رکھیے، خدا ہم سے اسی بات کی توقع کرتا ہے یا وہی بات خدا ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے جو اس نے کیا ہے۔ خدا ہم سے کبھی اوور ڈیمانڈنگ نہیں کرتا، جو اس نے کیا ہے اس میں سے بہت قلیل سا ہمیں کہتا ہے کرنے کے لیے، بہت کم سا ہمیں کہتا ہے کرنے کے لیے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس نے ہمارے تمام گناہوں کو، جتنی بھی آپ بڑی لسٹ بنا سکتے ہیں، آپ کی جو لسٹ بنے اس سے باہر بھی جو گناہ ہے، خدا وہ بھی آپ کو کیا کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ اور ہمیں صرف وہ کہتا ہے وہی معاف کرے جو کسی نے آپ کے لیے کیا ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں کہتا۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ آپ کو ہرٹ کیا ہے، آپ کو زخمی کیا ہے، آپ کا قصور کیا ہے، آپ کو دکھ دیا ہے، آپ کو رنج دیا ہے، تو خدا اسی شخص کو آپ کو معاف کرنے کے لیے کہتا ہے۔ آئیے کلام مقدس میں سے آج ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 14 اور 15 آیت۔ متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 14 اور 15 آیت۔ Matthew chapter 6 verse 14 and 15۔ نکال لیا جی سب نے؟ اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ کتنا سمپل ہے، کتنا کلیئر لکھا ہے، کوئی اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ویسے ہی لکھا ہے جیسے 2 + 2 4 ہے، بالکل سمپل، بالکل سادہ یہ بات لکھی ہے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ اس کا مطلب ہے معاف کرنا یہ بہت سیریس میٹر ہے ہماری کرسچن لائف کے لیے۔ ایز اے بلیور، ایماندار ہوتے ہوئے، اٹس اے سیریس میٹر، اٹس اے سیریس میٹر فار گاڈ۔ یہ خدا کے لیے بھی بہت سیریس مسئلہ ہے کہ اس کے لوگ دوسروں کو کیا کریں، معاف۔ اور دیکھیے، اس سے پہلے اگر آپ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح شاگردوں کو دعائے ربانی سکھا رہے ہیں۔ کیا سکھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا۔ اس نے یہ دعا سکھائی جسے ہم دعائے ربانی یا لارڈس پریئر ہم اسے کہتے ہیں، اور اس میں کافی چیزوں کا ذکر ہے۔ خدا کی تعریف کا ذکر ہے،
खुदा की बादशाही का जिक्र है, खुदा के नाम को जलाल का जिक्र है, हमारे रोज की रोटी का जिक्र है, फिर मुआफ करने का भी जिक्र है, आजमाइशों का भी जिक्र है। लेकिन आगे इसके बिल्कुल आगे उसने कहा, इसलिए अगर तुम आदमियों के कसूर, सिर्फ रेफरेंस आगे क्या कोड किया है, इंपॉर्टेंस आगे क्या है, हर एक चीज की इंपॉर्टेंस है, इसका लिखा जाना, इसकी मसीह का तफसीर करना या इस आयत को बयान करना, इसका मतलब है कि ये एक बहुत ही संजीदा मसला है। खुदा चाहता है कि उसके लोग क्या करें, दूसरों को माफ करें। क्या करें जी? खुदा के लोग माफ करें। ठीक है। और फौरन फिर उसके बाद 14वीं आयत में, इसलिए अगर तुम आदमी कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे कसूर माफ करेगा। अच्छा, मैं इसको सोच रहा था, इस बात को, तो मुझे लगा ये बात खुदा ईमानदारों से कर रहा, ये बात चर्च से कर रहा, ये बात कलीसिया से कर रहा, ये बात शागिर्दों से कर रहा है, ये बात उनसे कर रहा है जिसने खुदा की मोहब्बत का और उसकी मुआफी का तजर्बा चखा है, जो उसके मुआफ करने से मुस्तफीद हुआ है। खुदा उससे ये बात कर रहा है। इस आयत के दुआए रबानी या इस दुआ के फौरन बाद यीशु मसीह सिर्फ एक ही बात को एक्सप्लेन करते हैं। सिर्फ इसके बाद आप देखें 2 आयत लिखी है, फिर उसके बाद जो है कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप तुमको क्या करेगा, माफ करेगा। और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ नहीं करेगा। अजीजों, इसका मतलब है कि अगर इसको मेंशन किया गया तो ये डिफिकल्ट मामला भी है, माफ करना मुश्किल काम भी है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने इसको अगली 2 आयत में दुआ सिखाने के बाद सिर्फ इसी को उसने एक्सप्लेन किया है और किसी बात को उसने एक्सप्लेन नहीं किया। जब शागिर्दों ने कहा हमें दुआ करना सिखा और उसने दुआ सिखाई और उसके बाद उसने हमें इस बात को एक्सप्लेन किया। दुआ में भी उसने कहा हम क्या कहते हैं, खुदा हमारे कसूर हमें माफ कर जिस तरह हमने दूसरों को क्या किया है, माफ किया। और आगे मसीह इसको सेकंड कर रहे हैं, इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस बात पर जोर दे रहे हैं, इस बात की अहमियत को बढ़ा रहे हैं कि हमें दूसरों को क्या करना है, मुआफ करना है। और अगर हम दूसरों को मुआफ नहीं करेंगे तो खुदावंद हमारे भी गुनाह मुआफ नहीं करेगा। बाज़ औक़ात हमारे लिए दूसरों को मुआफ करना बहुत मुश्किल होता है। जिन्होंने जिंदगी में हमें हर्ट किया, दुख दिया, परेशान किया, हमें उनको मुआफ करना क्या होता है, मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम मुआफ नहीं करते तो ये हमारे अंदर जो है एक जख्म की मानित जो है ये हमारे अंदर रहता है। और जब भी कभी उस शख्स का जिक्र आता है ये जख्म हमारे अंदर फिर क्या हो जाता है, ताजा हो जाता है। खुदा हमें हर तरह के जख्म से हील करना चाहता है। खुदा हमें हर तरह की हर्टिंग से हील करना चाहता है। जिससे हम हर्ट हुए हैं, हमें ठेस लगी है, हमें ठोकर लगी है, खुदा इस ठोकर से, इस जख्म से, इस हर्टिंग से खुदा हमें हील करना चाहता है। हमें इससे क्या देना चाहता है, शिफा देना चाहता है। और जब हम माफ नहीं करते तो ये हमारे अंदर
غصہ رہتا ہے اس تعلق سے، اور پھر غصہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر بٹرنس بنتی جاتی، کڑواہٹ بنتی جاتی، ہم تلخ ہوتے جاتے ہیں، ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ گرتی جاتی ہے، اس میں ڈاؤن فال آتا ہے، ہماری اسپرچل پریکٹس جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے اندر کیا موجود ہے؟ کڑواہٹ موجود ہے، بٹرنس موجود ہے، اس شخص کی وجہ سے جس نے ہمیں ہرٹ کیا اور ہم اسے معاف نہیں کر پائے۔ عزیزوں، خدا ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے ہر طرح کی اس زخم سے، اس ٹھیس سے جو دوسروں کی وجہ سے ہماری زندگی میں موجود ہے۔ ہم اس سے آزاد ہو سکتے ہیں صرف ایک کام کر کے، دوسروں کو کیا کر کے؟ معاف۔ جس نے ہمیں ہرٹ کیا ہے اسے معاف کریں اور اس سے کیا ہو؟ آزاد ہو۔ آپ دیکھیں، آپ گھر میں ہیں، آپ گا رہے ہیں، آپ خوش ہیں، سارا خاندان خوش ہے، لیکن ایک آدھا شخص جس کے اندر کڑواہٹ ہے وہ آ جائے تو وہ آپ کی خوشی ایک منٹ میں کیا ہو جاتی ہے؟ ایک کی گال نال کام کی ہو جاتا ہے، خراب ہو۔ تلخی، کڑواہٹ دوسروں کو بھی کیا کرتی ہے؟ پریشان کرتی ہے، دوسروں کی خوشی کو بھی کیا کر دیتی ہے؟ ڈیمیج کر دیتی ہے۔ اور یہ ہمارے اندر بیٹھا ہوا اتنا بڑا دشمن ہے جو ہمیں خدا میں بڑھنے سے روکے ہوئے ہیں، اور ہم بعض اوقات چاہتے ہیں معاف کرنا لیکن معاف کر نہیں پاتے۔ تو اگر ہم معاف نہیں کر پاتے تو پھر اس کا اطلاق ہم پر بھی ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے اگر تم دوسروں کے قصور معاف نہیں کرتے تو میں بھی تمہارے قصور پھر معاف نہیں۔ ہم کہتے ہیں خداوند تو رحیم ہے، اس نے تو ہمارے لیے جان بھی دی ہے، اٹس اوکے، اس نے جان دی ہے، اس نے ایک دفعہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کیا ہے، لیکن اگر آپ اب مسیحی ہوتے ہوئے دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ فرام گاڈ؟ آپ کیسے خدا سے بھی توقع کر سکتے ہیں کہ خدا آپ کو کیا کرے؟ معاف کرے، اگر آپ اس کے بچے ہوتے ہوئے دوسروں کو معاف نہیں کرتے۔ تو یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ضرور سوچیں، ضرور بات کریں، تلخ نہ ہو، کڑواہٹ میں نہ پڑے رہیں۔ آپ کی زندگیاں نا معافی سے، نا معاف کرنے سے تلخ ہوتی جاتی۔ تلخی کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے مسیح کو اندر آنا ہے، کلام کو اندر آنا ہے، معافی کو اندر آنا ہے، ہم نے دوسروں کو معاف کرنا ہے تاکہ ہمارے اندر جو خزان برپا ہے اس میں جو ہے وہ ٹھہراؤ آئے اور خدا ہمیں برکت دے اور ہمیں آگے بڑھائے۔ یہ خدا کی نظر میں بہت ہی سیریس ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے خدا کے کلام میں کہ خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ میتھیو چیپٹر 15 اس کی ورڈ، میتھیو چیپٹر 5 اس کی ورس 23 and 24۔ پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت، تو وہی قربان گاہ کے آگے اپنی نظر اور جا کر اپنے بھائی سے ملاق کر، تب آ کر اپنی نظر گزران۔ اب آ گیا نظر گزراننے کا کیا مطلب ہے؟ قربان گاہ پر آنے کا رائٹ ناؤ اس کا کیا مطلب ہے، کیا میننگ ہے، ابھی اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ہم چرچ میں ہیں، ہم خدا کو آفر کر رہے ہیں، ہم ورشپ آفر کر رہے ہیں، ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن کلام مقدس ہمیں کہتا ہے
بس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہی قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے. یعنی امپورٹنٹ کیا ہے؟ قربانی کرنا یا صلح کرنا؟ قربانی کرنا یا معافی مانگ لے؟ قربانی کرنا یا معاف کر دینا؟ واٹ از امپورٹنٹ؟ کیا کیا اہم ہے اس پیسج کے مطابق، اس حوالے کے مطابق کیا اہم ہے؟ کہ ہم معاف کیے بغیر اگر خدا کی پرستش کر رہے ہیں تو عزیزوں ہمیں وہ فائدہ نہیں ہو رہا جو ملامت کر کے، معاف کر کے، معافی مانگ کے خدا کی پرستش کرنے سے جو ہمیں فائدہ اور برکت مل سکتی ہے، وہ نامعافی کے ساتھ ہمیں خدا کی عبادت کرنے سے وہ برکت نہیں مل سکتی. وہ ہمیں برکت نہیں مل سکتی. کسی نے کتنا بھی ہرٹ کیا، ہم نے کتنے گناہ کیے، کتنی بار خدا کو رنجیدہ کیا، خدا انسانوں کے بارے میں ملول بھی ہوا کہ اس نے انسان کو بنایا، اتنی بدی، لیکن پھر بھی خدا کیا کرتا ہے؟ خدا کیا کرتا ہے؟ خدا کیا کرتا ہے؟ بھائیو تاڑی آواز بھی آنی چاہیے. خدا کیا کرتا ہے؟ خدا کیا کرتا ہے؟ ہمارے ہر ایک گناہ کو معاف کرتا ہے، اور خدا ہمیں وہی کرنے کے لیے کہتا ہے جو اس نے کیا، وہی کرنے کے لیے کہتا ہے. اس نے ہمیں معاف کیا. ابھی ہم گا بھی رہے تھے، گیتوں میں بہت ساری ہم نے ایسی ورشپ میں ایسی آیات ہم نے گا. اس نے ہمیں دھویا ہے، پاک کیا ہے، لہو سے پاک کیا ہے، ہم معاف کیے گئے ہیں، ہم پر رحم کیا گیا ہے، ہم پر فضل کیا گیا ہے، ہمیں نکالا گیا ہے، ہمیں آزاد کیا گیا ہے. اگر ہمیں آزاد کیا گیا ہے تو ہم بھی دوسروں کو آزاد کریں. خدا وہی کرنے کے لیے کہتا ہے جو خدا نے ہمارے لیے کیا. خدا کچھ اس سے زیادہ کرنے کے لیے ہمیں نہیں کہا. خدا نے میلینز کے حساب سے ہمارے گناہ معاف کیے، اور ہم نے تو کسی کا ایک آدھا ہی کیا کرنا ہے؟ معاف. وہ بھی دل چ گنڈ بن کے اسی انج بیٹھے ہیں، خدا دی برکت تو بھی اسی کی رہندے جا رہے ہیں، لیکن اسی انج اگر چلتے جا رہے ہیں تے سانو عزیزوں کوئی بھی فائدہ جڑا ہو نہیں مل رہا. خدا دی حضوری چ بھی آندا ایس آئی چ اوے ہوئی کہہ رہے ہیں. اگر تو قربان گاہ پہ ہے، اگر تو چرچ میں ہے، اگر تو آیا ہے ورشپ کرنے کے لیے، تو ورشپ کر رہے ہیں یہ قربانی کی مانند ہے. اور خدا کہتا تجھے یاد آئے. آج اس میسج کے بعد 1 منٹ 60 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں گے کہ آپ روح القدس سے کہیں کہ مجھے یاد دلا کہ مجھے کسے معاف کرنا، اور یہ بھی یاد دلا کہ کس سے معافی مانگنی ہے. آپ ادھر ہی ہیں؟ ابھی پہلے تمہیں چلے گئے معاف کرنے کے لیے، ادھر ہی ہیں ابھی. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کو برکت دے. اس میں روح القدس کو کہیں مجھے کیا مجھے کسے معاف کرنا ہے اور مجھے کس سے معافی، مجھے کسے معاف کرنا ہے اور مجھے کس سے معافی مانگنی ہے. ویسے تو ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں پتہ، تو روح القدس بھی ہمیں بہت ساری چیزوں سے آشکارا کر دیتا ہے، آگاہ کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے، ہماری مدد کر دیتا ہے، ہماری رہنمائی کر دیتا ہے، تاکہ ہماری زندگی برکت کے ٹریک پر آ جائے. ہاللیلویہ. ایک اور حوالہ کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں، مرکز 11 باب پر اس کی 25 اور 26 آیت. جی اگر کسی نے نکالا تو ضرور پڑھیے. جی سر.
اور جب تم کبھی کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے، اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ بھی معاف نہ کرے گا۔ آمین۔ آمین۔ 25 اور 26 آیت آپ نے نکالی۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا اوپر سے پڑھیں، چوبیسویں آیت، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں جو کچھ دعا میں مانگتے ہو یقین کرو تم کو مل گیا اور وہ تمہارے لیے ہو جائے۔ اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے تو وہ اس کے لیے ہو جائے گا۔ What do you think؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہم نے ہمیشہ دعاؤں میں پہاڑاں نہیں تکے لائے نے، شتوتیاں درختاں نہیں تکے لائے، دعائیں کی پہاڑ دیکھو، پہاڑ کہڑا ہے نامعافی دا سب تو بڑا پہاڑ ہے جنہوں تو ہی زندگی چو کٹ کے سمندر چ پا سکتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ پہاڑ اکھڑ جائے اور سمندر میں یہ نامعافی کے پہاڑ جو زندگیوں میں کھڑے ہیں، جن کو سر کرنا، جن کو سمندر میں ڈالنا ہمارے لیے مشکل ہوا ہے، آپ دوسروں کو معاف کر کے ان پہاڑوں کو مسمار کر سکتے ہیں، ان پہاڑوں کو سمندر کی تہوں میں ڈال سکتے ہیں۔ عظیم ہے جگہ غریبی کا پہاڑ پہ جان جا کے سمندر چے، اور فلانے پہاڑ پہ جان سمندر چے، ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں، وہ اگے کی لکھی اگے کبھی پڑھے ہی نہیں۔ دعاؤں میں بھی رگڑے دے رہے ہیں والا پہاڑ پہ جائے، اے والا پہاڑ سمندر چ ڈگ جائے، اے والی رکاوٹ دور ہو جائے، اور نامعافی جڑی ساڈی برکت دے وچ سب تو وڈی رکاوٹ ساڈی زندگی دے اندر موجود ہے، اسی اونوں تکا ہی نہیں لایا اج تک۔ آپ کے اقرار سے یہ پہاڑ سمندر میں جا گرے گا۔ بہت لوگوں کو تجربہ ہوگا جنہوں نے ان پہاڑوں کو سمندر میں پھینک دیا اور ان کی زندگیاں کتنی برکت سے بھر گئی۔ میں بہت سے لوگوں کو یہاں پر جانتا جو حالات معاف کرنے سے پہلے تھے، معاف کرنے کے بعد جو حالات ہوئے وہ برکت کی مانند تھے۔ عزیزو، خدا ہمیں برکت دینا چاہتا، خدا ہمیں کھڑا کرنا چاہتا، خدا ہمیں مضبوط کرنا چاہتا، خدا ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنانا چاہتا، خدا ہمیں سٹرگل کرتے ہوئے مسیحی نہیں دیکھنا چاہتا، خدا ہمیں سرفراز اور بھرپور مسیحی دیکھنا چاہتا، مکمل مسیحی دیکھنا چاہتا، تھوڑے تھوڑے نہیں، مکمل مسیحی، 100% مسیحی دیکھنا چاہتا۔ وہ صلیب پر تھا، اور صلیب پہ جانے سے پہلے باغ گتسمنی میں جب اسے پکڑنے آئے تو ایک شاگرد نے تلوار کھینچی اور پیادے کا کان اڑا دیا، تو مسیح نے کیا کہا؟ نہیں، ایک اور بات بھی کہی، کہتا ہے اگر میں خدا سے کہوں
तो वो 12 तुमन फरिश्ते मेरी मदद को भेज सकता है। 12 तुमन फरिश्ते मेरी मदद को क्या कर सकता है? ऐसा तो कोई मसला ही नहीं। सलीब पर लोग लान तान कर रहे हैं, सलीब दे रहे हैं। वो कहता है बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते। हम कब कहेंगे ऐ बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हमारी जिंदगी में ये वक्त कब आएगा? हमारी जिंदगी में वो लम्हा कब आएगा? जिन्होंने हमें छेदा, जिन्होंने हमें रगेदा, जिन्होंने हमें जख्मी किया, जिन्होंने हमें हर्ट किया, जिन्होंने हमें नीचे की तरफ फेंका, हम उनको माफ कर सके। कब आएगा ये? अजीजों, हमें मसीह में बढ़ना है। हमें लाइफ के अंदर जो रुकावटें हैं उसको क्या करना है? दूर करना। खुदा चाहता है आपकी जिंदगी के अंदर नवाम वाफी के जो पहाड़ हैं आज समुद्र के अंदर चले जाए। ये उसकी मर्जी है। ये सीरियस मैटर है। वो कहता है जब तुम दुआ करो, जब कभी तुम दुआ के लिए, जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो उसे माफ करो, ताकि तुम्हारा आसमानी बाप भी जो आसमान है तुम्हारे, जो आसमान पर है तुम्हारे कसूर माफ करे। और आगे ब्रैकेट में लिखा है, अपनी बाइबल्स खोलिए, उसमें एक ब्रैकेट लगी। ब्रैकेट इसका मतलब है कि ये अहम है, इसका मतलब ये बहुत अहम है। ब्रैकेट लगी हुई है जी, ब्रैकेट लगी है आपकी बाइबल्स में है? कौन सी ब्रैकेट है? ये बड़ी वाली है मेरा ख्याल, बड़ी ब्रैकेट लगी है। 3 ब्रैकेट होंगी, मैं तो उनको लगे। हाँ चले छो और नवे बच्चे पता नहीं कि ब्रैकेट ही कहते, नवे जाने पता नहीं की कहते हैं। तो क्या लिखा है जी ब्रैकेट में? क्या लिखा जरा मिलकर पढ़िएगा। और अगर तुम माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी माफ ना करेगा। इसका मतलब है पहाड़ जो है वो सिरक सकते हैं, पहाड़ समुंदर में पड़ सकते हैं। ना माफ करने का जो पहाड़ खड़ा है जिंदगी में, हम में से बहुत से लोगों को ये चैलेंज है, हम में से बहुत से लोगों को ये मसला है। और खुदा आज इस मामले को, इस मसले को ट्रीट करना चाहता है। खुदा इसको आपकी लाइफ के अंदर हल करना चाहता है। खुदा आपको बरकत के फरजंद बनाना चाहता है। खुदा आपको सरफराजी के फरजंद बनाना चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि आप ऐसे ही जिंदगी बसर करते हैं, इबादत भी करके जाएं तो उसका कोई फायदा ना, उसकी वर्शिप भी करें तो उसका कोई फायदा ना। अगर तू कुर्बानगाह पे जाए, तुझे याद आए तो तेरे भाई को तुझसे कोई शिकायत है, तुझसे क्या कर ले? मलाप कर ले। अगर तू दुआ करने के लिए खड़ा है और अगर तुम में से किसी को शिकायत हो तो उससे क्या करे? तो आडे ना लोग किसी को शिकायत होए है, मतलब कि समटाइम हमसे भी लोगों को क्या है? शिकायत। हमने भी लोगों को क्या किया हुआ है? हर्ट किया हुआ। हमने भी लोगों को जिद किया हुआ, हमने भी लोगों को जख्मी किया हुआ। जब तुम दुआ में खड़े हो, अगर तुमसे किसी को शिकायत हो तो उससे क्या करो? और तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर क्या करेगा? कई बार सानू परेशान, एक बहुत देर पुरानी एक खादम थे और वो खिदमत भी कर रहा था और उसके शहर में एक प्रॉफिट आया, एक ऐसा खादम आया जो नबूवत करता था। तो उसने उससे कहा कि भाई जी मुझे बताइए कि खुदा ने मेरे फला गुनाह को माफ किया है? तो मैंने गुनाह किया था,
मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि खुदा ने मेरे गुनाहों को माफ किया। तो उसने क्या तूने दूसरों के गुनाहों को माफ किया? उसने कहा हाँ मैंने दूसरों के गुनाहों को माफ किया। उसने कहा जा तेरे भी माफ हो चुके, जा तेरे भी क्या हो चुके हैं। खुदा हमें धोना चाहता है, हमें पाक करना चाहता है, हमें माफ करना चाहता है, हमें जिंदगी देना चाहता है, हमें कसरत की जिंदगी देना चाहता है, हमें वो जिंदगी देना चाहता है जिसका कोई आखिर नहीं है। आइए निकल आइए इस नामुआफी के बड़े और बुरे गुनाह से जो हमें खुदा की बरकत से महरूम कर रहा है। आइए एक और हवाला देखते हैं, मत्ती रसूल की इंजील उसका 18 बाब उसकी 21 से 35 आयत। लेकिन पढ़ेंगे नहीं, हम बस थोड़ा सा गौर करेंगे। मैं चाहता हूं इसकी 19वीं आयत पढ़िए, मत्ती रसूल की इंजील उसका 18 बाब और उसकी 19 आयत। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जैसे वो चाहते हो इत्फाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगा। आमीन आमीन। ए भी दुआ सी बड़ी कीती, बड़ी खुदा नु आया खुदावंद असी 2 मुतफिक है काम होना इतफाक कर लिया, ए दुआ कीती है, ए काम हो जाना चाहिए, ऐसी 2 मुतफिक हो गए, खुदावंद असी इतफाक कर लिया। हुण है जिहड़ी मैं गल कह रहा खुदावंद जी पूरी करनी जे, क्योंकि तुहाडे कलाम च लिखिया है। ऐसे ही है। बड़ी दफा हमने इस प्रिंसिपल को भी क्या किया, अप्लाई किया। बड़ी दफा ये खुदावंद असी दोवें असी इस गल च की हो गए, इस मामले च की हो गए, मुतफिक हो गए, असी इतफाक कर लेता, असी इतफाक कर लिया है, होना काम जी है की है जी ये हो जाना है। ऐसे ही है। बड़ी दफा इस प्रिंसिपल को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। वो ऐसी कहने नहीं है भाईजान जमीन के 2 आदमी मुतफिक होण ते वो काम की है हो जाएगा, क्योंकि खुदा दे कलाम च लिखिया है। ते जेड़ा अगे पीछे लिखिया वो नहीं है देखना, जो आगे पीछे लिखा है उस पर नहीं हमने ध्यान देना कि खुदा के किस कॉन्टेक्स्ट में रहा है, खुदा क्यों ये बात कर रहा है। तो फिर पतरस ने सवाल किया, इस हवाले में 21 से 35 घर में जाके पढ़िएगा, 21 से 35 घर में जाके क्या कीजिएगा, पढ़िए। पतरस ने सवाल किया क्या खुदावंद मैं मेरा भाई अगर मेरा कसूर करता है तो मैं उसे कितनी दफा माफ करूं, क्या 7 बार माफ करूं? यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार बल्कि 7 दफा के 70 बार। फिर उसने ये तमसील आगे दी, और तमसील में जो जिक्र है कि एक बादशाह के मुलाजम थे वो हिसाब लेने लगा, और एक मुलाजम के 10,000 तोड़े आते थे, और उसने कहा इनको बांधो, इसके खानदान को बेचो और मेरा पैसा जो है वो क्या करो, पूरा करो। वो गुड़गड़ाने लगा और उसने उसको 10,000 तोड़े क्या कर दिए, मुआफ कर दिए। वो बाहर निकला, और एक उसका हम खिदमत था, उससे उसने 100 दिनार लेने थे, 10,000 तोड़े और 100 दिनार। मेरे साथ बोली 10,000 तोड़े, उसके माफ हुए, साढ़े भी सारे ही माफ हुए थे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसके उसने 10,000 तोड़े, और उसको किसी से कितने लेने थे, 100 दिनार। वो कहना नु फड़ो, अजो तक ना दवे मेरा 100 दिनार, इन्हू जेल च पाओ। तो फिर जब मालिक तक ये बात पहुंचती है तो वो मामला होता है।
वो फिर उसको सजा उसकी मिलती है। लेकिन यहाँ जो बात है वो है 100 तोड़े और कितने दिनार? 100 दिनार। तोड़ा क्या होता है बोला? तोड़ा देखा किसी ने? क्या होता है? थैला, दिनारों का भरा हुआ थैला। 10,000 तोड़े आते थे। आगे दिनार का जिक्र, इसका मतलब वो दिनारों के तोड़े ही होते। वो 10,000 तोड़े उसको क्या कर रहा है? मुआफ कर रहा है, और वो 100 दिनार नहीं छोड़ रहा। खुदा ने हमें कितना मुआफ किया है, और हम 1-2 बातों में दूसरों को मुआफ नहीं कर रहे। और जब हम 1-2 बातों में दूसरों को मुआफ नहीं कर रहे, तो फिर इन द एंड क्या होने वाला है? उसने कहा पकड़ो इसको और इसको किस में डाल दो? कैदखाना में इसको डाल दो, जब तक ये पाई अदा न करे, ये यहीं पर। उस वक्त में किसी मजदूर की एक दिन का वेजिस जो था 1 दिनार था। यीशु मसीह ने एक वो तमसील दी दिनार वाली। उसने मजदूर लगाए, जो सवेरे आया उन्होंने भी एक, जड़ा दोपहरी आया उन्होंने भी एक, जड़ा शामी 2 घंटे पहले आया उन्होंने भी एक। इसका मतलब है 1 दिन का वेजिस क्या था? 1 और अगर 100 दिन आ रहे थे मेरे ख्याल 3 महीने में उसका जो है वो काम 3 महीने के पैसे जमा करे और उसको दे और वो जान छुड़ाए। लेकिन वो 10,000 तोड़े कहां से देगा? उसका कितना मुआफ हुआ, और वो छोटा सा मुआफ नहीं। हमारा कितना मुआफ हुआ है, और हम 1-2 बातों में दूसरों को मुआफ नहीं करना चाहते। इसी के वसीला से हम दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, टेंशन्स में हैं, प्रॉब्लम में हैं, खुशी नहीं है, शादमानी नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर नामुआफी मौजूद है। खुदा चाहता है कि वो हमारी नामुआफी को क्या करे। किसी स्कॉलर ने कहा कि नामुआफी, सुनिएगा, नामुआफी ऐसे है जैसे जहर है। नामुआफी ऐसे है जैसे जहर। जो शख्स ना मुआफ नहीं करता, आगे उसने एक्सप्लेन किया कि जो शख्स मुआफ नहीं करता वो जहर पी रहा। वो क्या पी रहा है? वो जहर रहा है, और उसकी सोच में इससे मर दूसरा जाए। ऐसा नहीं हो। जो जहर पी रहा है वो ही हो। नामुआफी जहर की मानत हमें मार रही है, हमारी बरकत को छीन रही है, हमें खुदा की हुजूरी से फायदा उठाने नहीं दे रही। हम दुआ में खड़े होते हैं, 4-4 घंटे भी दुआ चला लो, लेकिन अगर नामुआफी दा गुनाह जिंदगी दे अंदर बैठा है ते दुआवां दा भी उन्ना फायदा तानू नहीं। कुर्बानियां किस तरह लो, संडे दे संडे चर्च आ लो, बकरे छतरे ले आओ, ऑफरिंग्स कर लो, जो कुछ मर्जी कर लो, लेकिन अगर मुआफ ना करना, ना मुआफी, अनफॉरगिवनेस किसी सूरत में अंदर मौजूद है, तो उस कुर्बानी का भी कोई फायदा नहीं है। तो अजीजों, आपका वर्शिप करना, आपका दुआएं करना, ये फ्रूटफुल हो जाए, ये भरपूर हो जाए, ये लबरेज हो जाए, लेकिन नामुआफी का गुनाह हमारी बरकत को, हमारी भरपूरी को, हमारी कुव्वत को, हमारी सेहत को रोके हुए। आइए, खुदा हमें आजाद करना चाहता है, 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 खुदा हमें भरपूर करना चाहता है, खुदा हमें शादमान करना चाहता है, खुदा हमें बाबरकत करना चाहता है। आइए आज नामुआफी के
पहाड़ को समुंदर में फेंके। आज ये वक्त है कि हम उसे समुंदर में फेंकें और खुदा हमें बाबरकत करेगा। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर इत्मीनान और हर तरह की बरकत मौजूद रहेगी। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। ये जहर आप अगर पी रहे हैं तो इससे कोई दूसरा नहीं मरेगा, आप ही हर्ट होंगे। गॉड ब्लेस यू। आइए 1 मिनट लीजिए।